की कोशिश। सो आओ मेरे नाल 16 भाव दियां असी क्योंकि काफी लंबा चैप्टर है 16। सो आओ इस दियां असी पहला कई आयतां पहला देखते हैं। मैं पढ़ देना पास्टर जी। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। सफा हैगा 205। कोरा दाथान ते अबीराम दा विद्रोह करना। लेवी कबीले दे कोरा जो जिसकार दा पुत्र अते कहात दा पोथा सी। रौबेन कबीले दे नथान अते अबीराम जो अलीयाब दे पुत्र सन अते उस जो पलत दा पुत्र सी ने कोई 250 आदमियां नूं इसराइली संगत दे आगू सन अपने नाल लैके मूसा अते हरून दा कह के विरोध किया। तुसीं अपने आप नूं बहुत उच्चा समझण लग पे हो। सारी संगत पवित्र है अते प्रभु उस दे हर मैंबर नाल है। फिर तुसीं अपने आप नूं प्रभु दी संगत नालों उच्चा क्यों समझदे हो। मूसा ये सुन के धरती ते मूँह परने डिग पिया। उसने कोरा अते उसदे साथियों नूं कहा, कल सवेरे यह फैसला हो जाएगा कि प्रभु दा कौन है, कौन पवित्र है या नहीं, जिसनूं उसने चुनिया है अते अपने नेड़े आउण दिंदा है। तुसीं सब यह करना। कोरा अते उसदे सारे साथी अपने लई धूपदान लै आउणा अते अपने धूपदानां विच धूप पा के प्रभु दे सामने जाण तां जिसनूं प्रभु चुनेगा ओही पवित्र समझिया जावेगा। तुसीं लेवी दी संतान हो पर अपनी थां तो बहुत अगे वधण दी कोशिश कर रहे हो। मूसा ने कोरा नूं अगे कहा, हे लेवी दी संतान, तुसीं अगे होर सुनो। की तुसीं ये छोटी गल समझदे हो कि इजराइल दे परमेश्वर ने तुहानूं पूरी संगत विचों चुन के अपनी सेवा लई वख कीता है। उसने तुहानूं अपने पवित्र स्थान दी सेवा लई अते अपने लोकां दे सामने खड़े होण लई चुनिया है। उसने तैनूं अते तेरे इन्हां साथियां नूं अपनी सेवा लई चुनिया है। फिर हुण तुसीं प्रोहताई दी सेवा भी लैणी चाहुंदे हो। इस तरह तुसीं हरून दा विरोध कर रहे हो, पर असल ये विरोध अगे अते बुड़बड़ाउणा तुसीं प्रभु दे विरुद्ध कर रहे हो। फिर मूसा ने अलीयाब दे पुत्रां नादाब अते अबीराम नूं बुलाया, पर उन्हां ये कह के आउण तो इनकार कीता, असीं नहीं आवांगे। की तूं अगे साडे नाल घट कीता है कि सानूं मिस्र दी सुंदर उपजाऊ धरती तो लिया के इत्थे उजाड़ विच मरन लई छड्ड दित्ता है। की हुण तूं साडे ते राजा बनना चाहुंदा है। तू ना ही सानू किसी सुंदर धरती ते लैके आया हाँ अते ना ही सानू कोई खेत जां अंगूरी बाग दिते हन। तू सानू फिर धोखा देने की कोशिश कर रहा है, इसलिए असीं तेरे कोल नहीं आवांगे। ये सुन के मूसा दा गुस्सा भड़क उठिया। उसने प्रभु नूं कहा, तू इन्हां लोकां दी कोई भेंट स्वीकार ना कर। मैं इन्हां कोलों एक गधी दा बच्चा तक नहीं मंगिया अते ना इन्हां विचों किसे दा कोई नुकसान कीता है। तद मूसा ने कोरा नूं कहा, कल तू तेरे साथी अते हरून प्रभु दे सामने हाजिर होवोगे। तेरे नाल तेरे सब साथी अर्थात 250 आदमी अते हरून अपना अपना धूप समेत लैके प्रभु दे सामने चढ़ाउणगे। सो अगली सवेर वो सब मूसा ते हरून दे नाल संगत दे तंबू सामने अपने अपने धूपदान लैके हाजिर होए। उस समय कोरा ने सारी संगत नूं मूसा ते हरून दे विरुद्ध संगत दे तंबू दे बूहे अगे इकट्ठियां कीता। तद प्रभु दा तेज सारी संगत ते प्रगट होया अते प्रभु ने मूसा ते हरून नूं कहा, तुसीं दोवें सारी संगत तो वख हो के खड़े हो जावो। मैं एक पल विच इन्हां सब नूं भस्म कर देवांगा। पर मूसा ते हरून ने मूँह भार प्रभु दे सामने डिग के कहा, हे परमेश्वर, तू सब प्राणियां दा जीवन दाता है। कि तू एक मनुख दे पाप कारण सारी संगत नूं सजा देवेगा। प्रभु ने मूसा नूं कहा, तू सारी संगत दे लोकां नूं कह कि वो कोरा नथान अते अबीराम दे तंबूआं कोलों दूर हो जाण। इत्थे तक ही पढ़ना सी प्रभु। इत्थे तक होया जी। अच्छा, बड़े सुने जाण ते सारिआं नूं शीश बरकत मिले। थैंक यू ब्रदर जी।
ਸਿਸਟਰ ਕਿਮ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂ ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਮ ਗੋਨਾ pray for her and ਸੋ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿੰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਨਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਬੜਾ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਾਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ, ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਉਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਹਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਫਾ, ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਔਰ ਜਦ ਤੇਰੀ ਬੰਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰੇ ਬਾਪ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਤਨ, ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 16ਵੇਂ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ। 16ਵੇਂ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਖੁਦ ਦੁਆਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਉਲਟੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਪਵਿੱਤਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਚੁਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਤਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਣ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਧਰਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਮੰਗਦਾ। ਇਵਨ ਦੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਵਾਪਸ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧੂਪਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਪ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਲਿਆਓ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏਗਾ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖ ਭਰਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਹਾਰੂਨ ਔਰ ਮੂਸਾ ਦੋਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੰਬਲ ਆ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਭਰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੂਪਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਪ ਪਾਈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਰਾ, ਦਾਥਾਨ ਅਤੇ ਅਬੀਰਾਮ। ਕੋਰਾ ਉਹ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕੋਰਾ ਆ ਕੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਸਭ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਾ ਅਤੇ ਦਾਥਾਨ ਅਤੇ ਅਬੀਰਾਮ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਦੂਰ ਹਟ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਔਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਕੁਣਵਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 35 ਤਾਈਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਦਾਥਾਨ ਅਤੇ ਅਬੀਰਾਮ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਗਏ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਲਾਗਿਓਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਲੋਕ ਕੋਰਾ, ਦਾਥਾਨ ਅਤੇ ਅਬੀਰਾਮ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹਟ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਦਾਥਾਨ ਅਤੇ ਅਬੀਰਾਮ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਵੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮਰਦੇ ਹਨ ਮਰਨ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਏ, ਅਰਥਾਤ ਧਰਤੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਟੱਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੱਤੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਜਾ ਕੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਅਜੇ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਥਾਨ ਅਤੇ ਅਬੀਰਾਮ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਧਰਤੀ ਪਾਟ ਕੇ ਦੋ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੋਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੱਤੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨੱਠੀ, ਆਓ ਦੌੜੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 150 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਧੂਪ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਬਾਊਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 250 ਬੰਦੇ ਲੜਾਏ ਹੋਏ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧੂਫਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਖਤ ਲੈਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਲੈਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 3 ਦੇ, ਜੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਫਟ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਟੱਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮ ਉਹ 12 ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਿਉਂਕਿ 12 ਕਬੀਲੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ 12 ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਸੋ ਹਰੇਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਲ ਚੱਲੇ, ਔਰ ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਵੰਡ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੱਬਰ ਚੱਲੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਆ, ਕਹਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਕੁਛ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਨਿਗਲ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਟ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧੂਫਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਪਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਣ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 36 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਆਇਤ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਚ ਭਸਮ ਹੋਏ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਧੂਫਦਾਨ। ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਾਰਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਧੂਫਦਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਧੂਫਦਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਧੂਫਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਸਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾ ਮੁੱਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਵਰਤਾਇਆ ਤਾਂ ਧੂਫ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਠਹਿਰੇ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਸਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਧੂਫਦਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੇਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਵੀ ਜੋ ਹਰਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੂਪ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਕੋਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਅਲ ਆਜ਼ਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ मूसा ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਭ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ मूसा ਤੇ ਹਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ मूसा ਤੇ ਹਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੜਬੁੜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਦਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੇਜ ਸਮੇਤ ਦੇਖਿਆ। ਤਦ मूसा ਅਤੇ ਹਰਨ ਤੁਰੰਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੰਬੂ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ मूसा ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੇ मूसा ਤੇ ਹਰਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਤਦ मूसा ਨੇ ਹਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਧੂਪਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੇਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਗ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਧੂਪ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਜਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਟਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀ ਵੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ मूसा ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਦ ਹਰਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਧੂਪ ਦਿਖਾਈ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਰੀ ਥੰਮ ਗਈ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14,700 ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਰੀ ਥੰਮ ਗਈ ਤਾਂ ਹਰਨ ਵਾਪਸ मूसा ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਗਈ ਹੋਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਸਾਰਿਆਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮਰਦੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ 250 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਤੇ 3 ਟੱਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਰਵਾਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਵਾਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ मूसा ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਫਟੇ। ਔਰ ਜੇ ਧਰਤੀ ਨਾ ਫਟੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧਾਂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰੋਹਿਤ ਬਣਨਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਸਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਏ ਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਰਵਾਏ। मूसा ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ। ਜਦਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ मूसा ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਉਹ ਬੁੜਬੜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਰੀ ਕੱਢੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ मूसा ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਠੀ ਲੋਕ ਆ,
ਅਸੀਂ ਹਠੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਵਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਬਣਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਔਰ ਹਾਰੂਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਧੂਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 14,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪਲੱਸ ਲੋਕ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੱਬਰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 17ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, 17ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ 17ਵਾਂ ਭਾਵ ਛੋਟਾ ਜਾਂ 13 ਆਇਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਪੜਦਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਲਾਠੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹਰ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਲਾਠੀ ਲੈ, ਅਰਥਾਤ 12 ਲਾਠੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਲਾਠੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦੇ। ਲੇਵੀ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਲਾਠੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਹਰ ਕਬੀਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦੇ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ 12 ਲਾਠੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੰਬੂ ਅੰਦਰ ਅਰਥਾਤ ਸਾਖੀ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ, ਰੱਖ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਾਂਗਾ ਉਸਦੀ ਲਾਠੀ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਕਰਮੂਲੀਆਂ ਫੁੱਟ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੁੜਬੜਾਹਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਭ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਰ ਕਬੀਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ 12 ਲਾਠੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਭ ਲਾਠੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਲਾਠੀ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਕਰੂਮਲੀਆਂ ਫੁੱਟ ਪਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਦੀਆਂ ਡੋਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਭ ਲਾਠੀਆਂ ਤੰਬੂ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਲਾਠੀ ਵਾਪਸ ਸਾਖੀ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦੇ ਕਿ ਹਰ ਵਿਦਰੋਹੀ ਦੇ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਠਹਿਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਸਭ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਖੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਰਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਰਾਕਲ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਿਰਾਕਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣੋ ਔਰ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਠੀ ਆ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਟਾਹਣੀਆਂ ਫੁੱਟਣਗੀਆਂ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੂਮਲਾਂ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਬਦਾਮ ਨੂੰ ਫੁੱਟਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬਦਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਲਾਠੀ ਸੀ, ਇਹ ਲਾਠੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟਾ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਤੁਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਉਸਦੇ ਜਿਹਨੇ ਅਗਲਾ ਹੈਡ ਬਣਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਠੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਦਾਮ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੀ ਬਣੀ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁੱਕੀ ਲਾਠੀ ਆ ਔਰ ਸੁੱਕੀ ਲਾਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਆ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਕਰੂਮੜੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਆ ਔਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਆ ਬਦਾਮ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। Now, this is what it is. ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ। ਸੁੱਕੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਹਿਮ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਹਾਰੂਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਾਰੂਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਠੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚੁਣਾਵ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਲੇਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਰੂਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਬੁੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਧੂਫਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੂਫ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੰਬੂ ਦੇ ਹੁਣ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ। ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੇਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੂਫਦਾਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧੂਫ ਚੜਾਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਵੇਦੀ ਤੋਂ ਲਾਟ ਉੱਠੀ ਔਰ ਉਹ ਮਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੂਫਦਾਨ ਉੱਥੇ ਪਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਧੂਫਦਾਨ ਪਵਿੱਤਰ, ਇਹ ਧੂਫਦਾਨ ਪਵਿੱਤਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੱਤਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵੇਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜੋ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੁੱਕੀ ਲਾਠੀ ਹੈ, ਸੁੱਕੀ ਲਾਠੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਦਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਠੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਠੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਸੰਦੂਕ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫੁੱਲ ਔਰ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁੱਕੀ ਲਾਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਤਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੀਗੀ
ਉਹ ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਦੇਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਚੜਾ ਦੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੇਵੀ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੁੜਬੁੜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੰਬੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਕਰਤੱਵ ਦੱਸਣੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਤਾਈ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਕੀ ਆ ਭਾਈ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਹਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਉਸਦੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਆਂ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਉਸਦੇ ਰਾਈਟਸ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਉਸਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਆਇਤਾਂ ਦੇਖੀਏ। 7 ਆਇਤਾਂ 18ਵਾਂ ਭਾਵ। ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਪੁਰੋਹਿਤਾਈ ਸੇਵਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਲੇਵੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਤੇਰੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੈ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਅਤੇ ਬੇਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਭੜਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੇਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰ ਅਤੇ ਬੇਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁਰੋਹਿਤਾਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੇਵੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਲੇਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ 3 ਕੁੱਲ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਸੀਗਾ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਗੱਡੇ ਤੇ 8 ਬਲਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਢੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਚੱਲਿਆ, ਮਰਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਚੱਲਿਆ, 3 ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਗੱਡੇ ਤਾਂ 4 ਬਲਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਆ ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਕਹਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕੁੱਲ ਸੀਗਾ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਹਾਰੂਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ, ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੇਵੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦੇਣਾ।
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 8 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਆਇਤ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਹਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਦੀ ਤੇ ਸਾੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਲੀਆਂ ਜੋ ਵੇਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਪਾਪ ਬਲੀਆਂ, ਬਦਲੇ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਰ ਹੀ ਖਾਣ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਦੂਜੀਆਂ ਖਾਸ ਭੇਟਾਂ ਅਰਥਾਤ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਫਲ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਿਆਉਣਗੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਲ, ਦਾਖਸਾਰ, ਅਨਾਜ ਆਦਿ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਉਹ ਸਭ ਮੈਂਬਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪਲੋਠੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪਲੋਠਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਪਲੋਠੇ ਦਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਠਹਿਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਲ 5 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਗਾਂ, ਭੇਡ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਪਲੋਠੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲੀ ਚੜਾਏ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਵੇਦੀ ਤੇ ਛਿੜਕਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਵੇਦੀ ਤੇ ਸਾੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਹਿਲਾਇਆ ਸੀਨਾ ਅਤੇ ਸੱਜੀ ਰਾਂਡ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੜਾਈਆਂ ਸਭ ਭੇਟਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਲੂਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਨੇਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇਰਾ ਵਿਰਸਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਬਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੂਣ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਬਣਿਆ ਆ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਦਾ ਹਲਾਈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਲੋਠਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚੜਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਲੀ ਚੜਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੱਬਰ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਲੀ ਆ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਬਲੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਗਰੁੱਪ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਵੰਡੇ ਹੋ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਵੰਡੇ ਹੋ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ।
ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੇਵੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਲੇਵੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਰੋਤਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਟੱਬਰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥਾ ਕੁੱਲ ਚੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰੋਤਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ 21 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਲੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਲੇਵੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਇਸਰਾਏਲੀ ਤੰਬੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਲੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਚੁਕਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀਓ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ। ਲੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਲੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦਸਵੰਧ ਮਿਲੇ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਫਸਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੜਾਵਾ ਹਾਰੂਨ ਵੰਸ਼ੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਲੇ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਭੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਚੜਾਉਣ, ਪਰ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਲੇਵੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਚੀ ਫਸਲ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਭੇਟ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੇਵੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਲਣੀ, ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 12 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ, ਕਣਕ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੀਜਦੇ ਵੱਢਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਜਾਊ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਐਸਾ ਸੀ, ਦਸਵੰਧ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ
ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 13ਵਾਂ ਕਬੀਲਾ ਸੀ, ਲੇਵੀ ਦਾ ਕਬੀਲਾ, ਲੇਵੀ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹ 2 ਜਾਣੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ। ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾ ਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਪਏ, ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਪਏ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਬੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਬੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਊਨਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 100% ਖੜਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਬਰਕਤ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇं। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਇਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹਿਣ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ।
तेरा ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ताकि बाकी का अंग बच जाए, बाकी का शरीर बच जाए। और इस तरह प्रभु जी तू याकूब दे घराने नूं अगे लैके चले आए, इसके लिए असीं तेरा शुक्र करते। जो साडे वादे की धरती है प्रभु जी, उसके लिए असीं तेरा शुक्र करते। और अज इस रस्ते दे विच जो असीं चलदे पए हां, इस दे विच तेरी हजूरी साडे नाल, इसके लिए असीं तेरा शुक्र करते। प्यारे प्रभु तू साडे सब दे नाल बनिया रह, तेरी दया साडे सब दे नाल बनी रहे, और अपनी किरपा दे विच तू सानू इसे तरह लैके चल। ये असीं तेरे बेटे प्रभु यसू मसीह दे मिठे और प्यारे नाम दे विच मंगदे और सारी संगत करें। ब्लेस यू प्रभु, तुहानू बरकत दे और तुहाडे सारिਆਂ ਦੀ